कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। मेरा नाम पार्वती है। ਅੱਜ मैं अपनी जिंदगी का सब तो वड्डा बोझ उतारन जा रही हाँ। ਉਹ बोझ मेरी जिंदगी 'ਚ बहुत सारे दुख ਅਤੇ परेशानियां नाल भरिया होया है। इस समय मेरी उम्र उस हिस्से 'ਚ है ਜਦੋਂ इंसान खुद इज्जत नाल आखिरी साह लैन लई रब अगे प्रार्थना करता है। पर मैनू तो जिउण ते मरण दोवां तो डर लगता है। एक हिंदू घर की लड़की हाँ, नहीं तो मैं ये वसीयत कर दिंदी कि मैनू कबर 'ਚ ही दफनाया जावे, साड़िया ना जावे, क्योंकि मैं एक अजिहा पाप कीता सी जो मुआफ़ी दे लायक भी नहीं सी। मैं अपने कीते ते बहुत पछता रही हाँ। मैं एक अमीर घर की बेटी सी ते मेरा विआह भी साडे तो ज़्यादा अमीर घर 'ਚ होया सी। परमात्मा ने सानू बहुत ज़्यादा दौलत दे रखी सी ते 6 बच्चे भी दिते सन ते सारे बेटे सन। मेरी सौहरे घर पूरी इज्जत सी। मेरी सस मैनू अखां ते बिठा के रखदी सी। मैनू अपने बेटियां चों सब तो छोटा मुंडा बंटी बहुत चंगा लगदा सी। ਉਹ अपनी पढ़ाई पूरी करके थोड़ा समा पहला ही घर आया सी। मेरा पति एक बहुत वड्डा बिजनेसमैन सी ते उन्हां दा काफ़ी दबदबा सी। कारोबार दे चक्कर 'ਚ उन्हां ने बेटे नूं ओमान बुलाया। मैं अपने बेटे दी जुदाई तो बहुत दुखी सी, पर बेटे दे भविख दा सवाल सी। इस वार सियालां दीयां छुट्टियां 'ਚ बंटी ओमान तो आया तां बहुत खुश ते निखरिया लग रहा सी, पर कदे कदे बोलदे होए चुप हो जांदा। अजीब गल यह सी कि इस बार वह ओमान वापस जान दे मूड 'ਚ नहीं लग रहा सी। उस दिन मैं वेड़े 'ਚ बैठी धुप सेक रही सी। मेरी नौकरानी सुनीता आई ते मैनू दस्या कि तुहाडे बेटे बंटी दा पिंकी नाल चक्कर चल रहा है। यह गल सुनते ही मैनू एहसास होया जिवें किसी ने मेरे कन्नां 'ਚ सूई मारी होवे। मैं सोचे समझे बिना उसदे मूँह ते चपेड़ मारी ते काफ़ी बुरा भला किया। वह मेरे अगे सिर झुकाई खड़ी सी। मैनू उस ते बहुत गुस्सा आ रहा सी ते मैं उसनू कहा कि इत्थों दफ़ा हो जा, पर उसने फिर हौली देने कहा कि मैडम जी यह सच है। उसकी गल ते मैनू बहुत गुस्सा आया कि इस दे टुकड़े टुकड़े कर दियां, पर मैं झिड़क के उसनू उत्थों भेज दिता। सुनीता दा पिता साडे घर नौकर सी अते सुनीता दी माँ भी साडे घर 'ਚ सफाई लई आउंदी सी। सुनीता ते उसदी भैन पिंके 2 बेटियां सन। दोवें ही बहुत सोहणियां, गोरियां चिट्टियां, लम्मे वाल, वड्डियां वड्डियां अखां, गुलाबी बुल ते गोल गोल चेहरा सी। पर सन तां नौकरानी दियां लड़कियां। पर मेरे बेटे बंटी दा दिल पिंकी ते आया होया सी। पता नहीं उसकी अकल ते की पर्दा पिया होया सी जो कि नौकरानी दी बेटी दा दीवाना होया पिया सी। पिंकी दे माता पिता ने उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे डरों अपने ही खानदान 'ਚ किसी बीमार बजुर्ग नाल उसका विआह कर दिता सी। मैनू याद है जदों विआह तो बाद पिंकी आई सी तां मैं उसकी माँ नूं कहा सी कि उस लई तुहानूं बीमार बजुर्ग ही मिलिया सी। माँ दी थां पिंकी ने जवाब दिता, मालकिन वह बहुत चंगा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं क्या चंगा फिर तां ठीक है। इस गल नूं अजे हफ्ता ही बीतिया सी कि दोपहर वेले मेरा बेटा बंटी उसका हाथ फड़ के मेरे सामने आके खड़ा हो गया ते बोलिया, माँ मैं इस दे बिना नहीं रह सकता ते मैं पिंकी नाल विआह करन दा फैसला कर लिया है। मैं इस दे बुढ़े पति नाल भी गल कर लई है ते ओह बच्चा होने तो बाद इस नूं तलाक दे देवेगा। फिर मैं पिंकी नाल विआह कर लवांगा। यह मेरी अमानत है माँ, तुसी इस नूं अपने नाल ही रखो ते इस गल दी खबर किसी होर नूं नहीं होनी चाहिए। मैं विआह तो बाद इस नूं अपने नाल ओमान ले जावांगा। बंटी दी गल सुन मेरा सिर घूम गया ते शर्म दे मारे पानी पानी हो गई। मैं गुस्से नाल पिंकी वाल वेख्या तां ओह बिल्कुल चुप खड़ी सी। मेरे ते बेटे 'ਚ हो रही बहस 'ਚ उसने एक बार भी अपनियां नज़रां उपर नहीं चुकियां सन।
ਬੰਟੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਬੰਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਵੇਂ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਤੋਂ ਦੀ। ਪਿੰਕੀ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੋਲੀ, ਮਾਲਕਨ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਟੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਿੰਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁਲਟਾ ਕਿਤੋਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬੰਟੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਓਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲਟਾ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਪਿੰਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਟੀ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਟੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਟੀ ਓਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬੋਲੀ, ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਟੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ। ਇਹ ਆਖ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 13ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਲਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਾਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਟੀ ਵਾਪਸ ਓਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਬੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਪਾਪ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਮਾफ़ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ।